जरा सोचिए, किसी जमाने में किसी मूर्तिकार ने संगमरमर को तराश कर इस खूबसूरत प्रतिमा जी को बनाया होगा। इन प्रतिमा जियों की अंजन शलाका हुई होगी, इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया होगा। हजारों लाखों लोग इसकी पूजा सेवा करते होंगे, दर्शन करते होंगे, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जो इसे भूगर्भ में रख देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भूगर्भ में से मिली इन प्रतिमा जियों के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ धारीसणा गांव। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 30 किलोमीटर और महुड़ी से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा खूबसूरत गांव है जिसका नाम है धारीसणा। इस गांव की प्राथमिक शाला में नए कमरे बनाने के लिए खुदाई का काम हो रहा था। उस दौरान जेसीबी से टकराकर यहाँ से 3 प्रतिमा जी जो कि खंडित अवस्था में थी वो प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि ये आखिरी बार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को जानने के लिए आपको धारीसणा पे मेरे बनाए गए दोनों वीडियो देखने होंगे। ये पहला हिस्सा है और दूसरे भाग में मैंने और कुछ बातें बताई है, तो आप इस दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। ક્યાંથી મૂર્તિ નીકળી? પેલે ત્યાં જે નાનો બતાવીશો? બીજું કોઈ આવતા નથી. અરે ત્યાં તું નાચે હા, તો જારું ભાઈ હળવા ચાલ જાની જાની તું તો પેલે જો આયન કોઈ उसके वहां मैं तो आऊंगा. ए मूर्तियां भी थी को गई. हाँ 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 બરાબર. અહીંયાથી મળેલી? બતાવો તમે કોને જોઈ, કોને ખબર પડી પછી? કોને? એમ? તમે લોકોએ જોઈ હતી કે નહીં? નીકળ્યા પછી જોઈ હતી. નીકળ્યા પછી જોઈ હતી? પછી ત્યાં જોઈ હતી, ગાડું નતું. હા બે બી નીકળી ગાડા વગરની. હા અને આટલાથી પગ જ નીકળ્યો ખાલી. એમ? પલટી વાળીને પગ જ નીકળ્યો. પેલા બુદ્ધ ભગવાન કી છે ને, હા. ભગવાનની મૂર્તિ હતી. એ અહીંયા ગામમાં લઈ ગયા મંદિરે. ये बच्ची बता रही थी यहाँ से बुद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। हालांकि जैनेतर लोगों में मैंने बहुत सी जगह पर देखा है, ये कन्फ्यूज़न होता है। वो लोग जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा और बौद्ध प्रतिमा, उसके बीच में वो मतलब फ़र्क उनको नहीं समझ में आता है। ज़्यादातर लोग जो है जैन प्रतिमा जियों को बुद्ध की प्रतिमा जी ही मानते हैं और बुद्ध करके ही वो उसका परिचय देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने अक्सर कई जगहों पर देखा है, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है, जहाँ जहाँ से जैन प्रतिमा जी प्राप्त होती है। केम छो? गई काले केवी रीते मूर्ति निकली? बराबर. અને આના પહેલા? પહેલા લગભગ 180 વર્ષ પહેલાની પ્રતિમાઓ નીકળેલી છે. હા, એ ઘર બનાવતા નીકળેલી હતી. એ અમારા ઘરમાંથી નીકળી છે, મારા ઘર. તમારા ઘરમાંથી? એમ? હા હા હા, મારા પોતાના ઘરમાંથી નીકળેલી છે. 180 વર્ષ થઈ ગયા. 180 વર્ષ. કેટલી પ્રતિમા નીકળે? એ 8 પ્રતિમાઓ નીકળી. 8 નીકળેલી. અને એ ખંડિત હતી કે આખી? અત્યારે દેરાસરમાં કેટલી છે? 8 ને 9 છે. 9 પછી 1975 માં નવી મૂર્તિ લાવ્યા હતા. 9 કરી છે. હા
હા હા પેલી બેકી સંખ્યામાં હતી હા એ અત્યારે એકી સંખ્યામાં કરી બારોટવાળામાંથી નીકળેલી છે અહીંયા બારોટના ઘર કેટલા? અમારા 13 ઘર 13 ઘર છે. ના 3 પેઢીથી સેવા જા કરી એના દાદા એના બાપા આ બધી પેઢીઓ બધા દેરાસર કેટલા વર્ષ જૂનું? 180 વર્ષ કરી. 80 વર્ષ તો તમે અત્યારે પૂજા સેવા અહીંયા કરો બધું પક્ષ બધું ના એમના ત્યાં? અહીંયા જૈનોના ઘર કેટલા? એક જ તમે ઘર એમ? હા હા શેઠ શેઠ. સમજી આયુર્વેદિક તમારે છે કોઈ પૂજા કરાવી જ નહીં કારણ કે કોઈ સજ નહીં તમારું જ હક છે હા ના ના એકદમ સરસ સારી વાત. શું છે એક બારોટ જ પૂજા કરી છે હા અહીંયા તો બીજી ખોદકામ આખો ટેકરો છે ને સાહેબ હા એ બધું ખુદ આ કોણ બારોટવાળા નીકળેલી ખરો છે ને, આ ગામમાં બારોટવાળો આખો બારોટ વાળો છે. આમાં કોણના પાછળ અત્યારે ટ્રસ્ટ બનાવી દીધો મેં હા નિયમિત ઓડિટ બધું કાયદેસર જ પગાર બધું બેંક થ્રુ થાય છે સરસ. ખુલ્લું છે અમે જે રાશિને ખુલ્લું જ રાખીએ સાહેબ હું હા, બંધ નહીં કરવાનું એમ. આખો દાડો. ગમે તે દર્શન કરવા આવો અરે વાહ સરસ. ભાઈ તમારા વિજય આગળ ઉતારવા તો ઉતારી હતા હા બરાબર. આ જો આ ઠીક કર્યું બારોટવાળો થઈ ગયો. આજે ઘરે તો 80 વર્ષ જૂની જ છે ઘર. दोस्तों ये रमेश भाई बारोट है और इस एरिया को बारोटवाड़ा के नाम से जाना जाता है। हम अभी देखने जा रहे हैं रमेश भाई का 180 साल पुराना मकान जो कि जहाँ से जैन प्रतिमा जी 8 जैन प्रतिमा जी प्राप्त हुई थी और ये आप देख रहे हैं ये दीवार का हिस्सा है जो उनके पिताजी ने यहाँ पर नया घर बनवाने की कोशिश की थी। हालांकि ये पिछला हिस्सा है पीछे की बाजू है और कहते हैं कि इस मकान को भगवान पूरा नहीं होने देते, नया बनने नहीं देते हैं। और कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का कहना था कि यहाँ से और जैन प्रतिमा जी प्राप्त होने वाली है। तो देखते हैं हम उनका मकान 180 साल पुराना मकान। नमस्ते दादा, તમારું નામ શું? શિવાભાઈ. બરાબર. દાદા અહીંયા આ ગામમાં જૈનોની વસ્તી હતી પહેલા? એમ? ઘણી વસ્તી હતી. ઘણી વસ્તી હતી? બે નાત હતી, દિગંબર અને સિતંબર બે. બે નાત હતી? બરાબર. બે દેરાસર હતો બે દેરાસર હતા? આ એક તો દેરાસરીને ઉઠાઈ લીધું હોયથી પણ એક સર હા 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 જૈન છે દિગંબર જતું. દિગંબર આમ જતું. એમ દિગંબર જતું રહ્યું અને શ્વેતાંબરનું છે. બરાબર. દાદા અહીંયા પહેલાના જમાનામાં બધી મૂર્તિઓ બહુ નીકળતી. આ વાળે નીકળતી એટલે શું છે ખબર છે? હા. 8 પ્રતિમા જે અમારા ગામમાં નીકળી એક પહેલી હા. પછી બીજી કોઈ નીકળી નથી. 180 વર્ષ જૂની ગણી. ચોણોમાં નીકળી. ચોણોણું ચોરણ. આ ચોણોમાં નીકળી પેલી 7 પ્રતિમા હોય એમાં ચોણોનું ત્રણ 12મા મહિનામાં અલગ અલગ નીકળી મુકાય. જરા તો થયે ટાઈમ નીકળ્યું. એ વડનામાં આપણે ના જોયું તો પેશાબ કરવો ભલે લેબડાવાળા ટેકડથી પહેલા નીકળેલી એ પહેલો એ પણ એ લોકો વેચી મારેલી છે કોઈ. એ વખતે જઈ કોઈ તું નહીં દેખાતું. એ ખાલી સાહેબનો ટેકડો નહીં આપણે લેબડા તો ઉભું ઓહ. એ ટેકડા પરથી નીકળી હશે આપણને ખબર નહીં આ દાદાને ખબર હોય વિષય નહીં આપણું. બરાબર. તો તમારી સાંભળણમાં કઈ નીકળેલી એવી? હા અમારી સમયમાં અમારા ભાઈના તોથી નીકળીને હમણાં ચોણોનું 12મા મહિના ડિસેમ્બરમાં ચોરો ચોણોમાં. એ આ ટાવરનો અમુક દુકાનદારી કણિયાળાની એમાં દુકાનના પાયામાંથી પાંચ મૂર્તિ નીકળી. 5 મૂર્તિ નીકળી. 7 એ સુબોધભાઈ કહેતા પાલીતાણામાં આલીને બધે ના કે સાત. પછી રાત્રે રાજરમત કહેતા હતી હા 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 હા. અડધી મુંબઈ આલી ને અડધી ઓમ આલી 7. 3 અંધેરી આપી અને 3 પાલીતાણા આલી. હમ. એમાં 3 જે લટવાળા ભગવાન હતા. એમ જે આદેશ્વર ભગવાન ખરા એ લટવાળા હતા, નાની મૂર્તિ હતી. લટવાળા હતા. ઓહો, એ દુર્લભ મૂર્તિ કહેવાય. એ દુર્લભ મૂર્તિ કહેવાય પણ એ હવે મૂર્તિ અત્યારે ઠેકાણા પડી જશે અંધેરીમાં. અંધેરીમાં? અંધેરી છે. બરાબર બરાબર. જો આ ઘર બતાવું સરસ, છું. હા. ઘરે જો તમારે અને એ ઘર પડતું નથી અને આ પોટાશ રાત પોટાશે નહીં નંખાતા. આ ઘર બનતું નથી અને થતું નથી. એનું કારણ? એ ભગવાન ભગવાન. અમારું મકાન થતું નથી. હા, એનું આમ કઈ કારણ બીજું કઈ નહીં? ના બીજું કશું કાચું. હવે બાજુ પેલા રસ્તા પર હોય છે એમ? આ જૂનું ઘર બાજુ નહીં આપણે રોડ પર હા. ઘર બધા ત્યાં રહે છે બધા
પોતાનું કરશે એ. હા દુકાન હા નથી. હા તમારા કૈલાસ મહાસાહેબ ખરા ને હા એ મારા ઘરે 3 વખત આવી ગયા એમ અને અમને એવું કહ્યું છે કે હજુ મૂર્તિઓ છે ને ઘરમાંથી બહાર નીકળશે પણ એનો સમય લાગશે બરાબર એનો સમય લાગશે એટલે આ ઘર બનતું ચાલો આખું ઘર બતાવું તમને હા આ માતાજીનું રથ છે અંદર. અંદર લાઈટ છે. માતાજીનો ફોટો આવી જાય માતાજીનો ફોટો આવી જાય એટલે આખું ખબર પડી જાય ઘર ચાલુ છે. ઓહો હો તો આ ઘર તૂટતું નથી તૂટતું નહીં પડતું નહીં ને બનતું નહીં બનતું નહીં આ દિવાલમાં નીકળી આ દિવાલમાં हाँ आयो एक मिनट आपने देखा जैसा कि रमेश भाई ने गुजराती में बताया ये 180 साल पुराना उनका मकान है यहाँ पर वो रहते नहीं हैं लेकिन यहाँ पर जो है धार्मिक कार्यों में जो काम आने वाली सभी चीज़ों का यहाँ पर उनका मतलब संग्रह करते रखते हैं यहाँ पर और इस मकान के कमरे में जो आप अभी हम देखने जाने वाले हैं उस कमरे के पीछे की दीवार के मतलब पीछे की साइड में जब नया मकान बनाने की शुरुआत की थी तब वहाँ नींव में से 8 प्रतिमा जी जो कि पूर्ण रूप से अखंड जो है प्रतिमा जी वहाँ से प्राप्त हुई थी पूरा का पूरा जो है परिवार भगवान का प्राप्त हुआ था और भूगर्भ से निकले भगवान आज वहाँ यहाँ के देरासर में उनकी पूजा होती है बात તમારું નામ શું રેણુકાબેન. रेणुकाबेन तो आइए दोस्तों इस बारोट परिवार से कुछ बातें करते हैं અહીંયા હું પહેલાથી પહેલેથી લગ્ન જ વાળા યાદ છે. એમ તારે. અમારા દાદા આખી જિંદગી દાદાએ જોઈ કાઢી નાખી ઓહો હો આ તો હમણાં 25 વર્ષથી જ નતો ના, તો તો વીસ 25 વર્ષથી. 20 વર્ષ. 20 વર્ષથી પેલા ઘેર ગયા નહીં તો આ ઘર ચાલુ જ છે મારું ચાલુ. પેલું રોડ પર ઘર રાખ્યું ને બીજું હા હા તે હા રહેવાનું, દુકાન મુકાન બહાર આલેલું અને આમને. બરાબર અત્યારે આ ઘર અત્યારે માતાજીના ખાતે થઈ ગયું છે માતાજીનો બધો સર સામાન ને બધું અહીંયા જ પડ્યું. અહીંયા માતાજીની પડ્યું સામે નહીં પડી રહે. બારણનું બનાવવાનું, નોરતાનું. दोस्तों रमेश भाई बता रहे हैं उनके पिताजी के समय से ये घर टूटता भी नहीं बनता भी नहीं और गिरता भी नहीं इसमें भगवान का कुछ संकेत है ऐसा सभी का मानना है आ તમે ઘરને પછા મતલબ નવું કરવાની કોશિશ કરેલી ખરી કોશિશ 3 વખત કરી 3 વખત મારા વાડામાં ઘરથી પણ આ ના થયું. વાડા ધાબાવાળું ઘરથી પણ આ ના 5 લાખમાં થયું. પેલું મકાન લેવાનું ખરું પણ 5 લાખ માતા તૈયાર નથી આ નવું ના થયું પોટાશ લાયા હતા, પોટાશ ના નંખાયા. પોટાશ આ જતા બીજા રહ્યા પોટાશ પછી. નાખવાના હતા હા હા પણ આ એક ખાલી તો પ્લાસ્ટર થી આ બધું પ્લાસ્ટર નાખ્યું એટલે શું થાય બંધ થઈ જાય એટલે કોમ કોમ બંધ થઈ જાય કોમ બંધ થઈ જાય એટલે પૈસાની કરી કરી આવો કોક એને સંજોગ આવે ને સંજોગ જ ના આવે. સંજોગ જ ના ના આવો. હોય તોય ના આવો. તમે તારે પૈસા લઈને આવો ને હા. એમ મારે ઘર બનાવી નાખવું છે હા. પણ તારે સેટિંગ ના હોય ના આવવાની કેટલા વર્ષથી આવું થાય આ લગભગ મારા ફાધર જીવતા તારનું આ ચાલે છે તારનું આ આ ઓ 2026 એટલે સંવત 2026માં પ્લાસ્ટર બનાવ્યું હા બારનું હા બહારનું પ્લાસ્ટર 2026 બનાવ્યું હા પણ હજુ સુધી આ 2000 કેટલી આવી 2074 છે આ 2079 આવી પણ તોથી પ્લાસ્ટર અહીં નથી આવ્યું તો ત્યાં નહીં એનું કારણ અટકી જ જાય છે કુદરતી વસ્તુ બધી. એટલે પહેલા મહારાજ તો સાહેબનું મહારાજ કહેવું છે ત્રણ વખત કે અહીં અંદર તમારા ઘરમાં પ્રતિમાઓ છે કે હજુ અંદર. પ્રતિમાઓ અંદર છે ને બહાર નીકળશે ત્યારે આ બધું થશે તો જ નહીં બને તો સુધી નહીં બને એનો સમય આવશે એનો સમય આવશે હવે એનો સમય ક્યારે લાવશે ભગવાન દ્વારા अच्छी बात है मैं इस घर का कोना कोना मेरे कैमरे में कैद करना चाहता हूँ यकीन मानिए मुझे यहाँ पर मंदिर जैसी शांति का अनुभव हो रहा है તારે કઈ મોટી હસ્તી ના કીધું કૈલાસ સાગર તમારે જે હા એમને બોલાવે તો તમારે 2 વર્ષ પહેલા આમંત્રણ આપવું પડે हाँ તાણે અહીં આવતા अच्छी बात है જે મારા ઘેર 3 વખત આવી ગયા बराबर देखा दोस्तों ये कोई कहानी नहीं
हकीकत है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। એ ભાઈનું ઘર બન્યું એમાં કરો બન્યું એવું. પછી આગળ ના બન્યું. अच्छा, आ करो बहनो, એ કરવું બન્યું. बराबर। અને આ બાજુ આગળ ના વધ્યું। હા આ કોટા સ્ટોલ લાવેલો આ ભાઈ તૈયાર નાના ભાઈ, આ બાજુવાળું ઘર એ વચ્ચોટ ભાઈ, હા. અને આ મારા દાદાના મોટા, એમના પપ્પા મોટા ભાઈ, હા હા, 3 ભાઈઓનું કુટુંબ. બરાબર હવે આ બધાને જૂનું ઘર આ ગયું. બરાબર। દાદા, તમારી ઉંમર કેટલી થઈ? મારી 86 પૂરી થઈ ગઈ. 86 પૂરી થઈ ગઈ। તો તમે શું માનો, આ મકાન બનાવવાની કોશિશ કરી હતી? ભાઈ અમે તો જુદા હતા, મારા ડોહા તો જુદા હતા. હમણાં તો એવું, મારા બરાબર. ફાધર હમણાં ફાધર ભાઈઓ મારા જુદા મોટા હોય. ભાઈના ફાધર ત્રણ ભાઈ જુદા. હા. એટલે પછી અમે મારા ફાધરે 3-4 વખત કોશિશ કરી. વાડામાં ઘર બનાવ્યું ને હા. એ એક જ બનાવ્યું, આ ઘર બનાવી લીધું, પણ આનું ના ચોઘાયું. આનું મુહૂર્ત જ ના આવ્યું। વાહ, સરસ। હવે ઈ કંઈક પરમાત્માની ઈચ્છા કંઈક અલગ હશે તો જ। હવે પરમાત્મા શું કરે છે ભગવાન જાણે. हाँ। भाइयों बहनों, यहाँ इस घर से निकली हुई सभी प्रतिमा जी इस गांव के धारीसणा गांव के जैन मंदिर में सुरक्षित है, वहाँ उनकी पूजा सेवा होती है। मगर ये वीडियो लंबा चलने की वजह से मैं आपको इस वीडियो में प्रतिमा जी के दर्शन नहीं करवा सकता। उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी मैं कह रहा हूँ उसके बाद आप दूसरा वीडियो भी अवश्य देखें। અને અત્યારે નહીં થતું. કોટા સ્ટોલ લાવ્યો તો 1 લાખ રૂપિયાના, हाँ, અને આખું નવું બનાવીને ગણતરી હતી, પણ ના બન્યું. પછી એનું શું કર્યું? એના પછી તો રસ્તો કે એના તો આનો બીજો સેટિંગ કરી દીધું. બરાબર, અદ્ભુત। આ મોબ हम्म, જૂના છે મોગડાના. हाँ, यानी साइज दिखाड़े है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 180 साल पुराना मकान वैसा ही खड़ा है और उसकी दोनों तरफ पक्के नए मकान बन चुके हैं। अब देखना ये है कि ये 180 साल पुराना मकान जब गिरेगा या इसको तोड़ा जाएगा तब इसके नीचे से खुदाई के दरमियान क्या मिलता है। धारीसणा में मुझे गाइड करने वाले ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं उसके पीछे के हिस्से में जब ये दुकानें बन रही थी तो नींव में से 6 जैन प्रतिमा जी प्राप्त हुई थी और अखंड थी, और आज उनमें से 3 पालिताना में दी गई है और 3 जो प्रतिमा जी है वो अंधेरी बम्बई में दी गई है, उसकी पूजा सेवा होती है। और उनका कहना है कि यहाँ से जो 6 प्रतिमा जी प्राप्त हुई उनमें से एक के नीचे धारानगर लिखा था। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं धारीसणा के जैन देरासर के आसपास। धारीसणा के जैन देरासर के आसपास जैनियों के बहुत सारे मकान हैं। उनमें से ज़्यादातर बंद है और खंडहर जैसी हालत में है। लेकिन कहते हैं ना, खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। लगभग ऐसा ही हाल यहाँ का है। यहाँ पर कभी 300 घर जैनियों के हुआ करते थे और आज सिर्फ एक घर खुला है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व तक जैनियों की पुरानी पीढ़ी के लोग ग्राम्य जीवन व्यतीत करते थे। इतना भी नहीं, 20 साल पहले भी कई लोग गांव में रहते थे। नई पीढ़ी की तुलना में जो 1950 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं, उन्होंने 2 युग का जीवन जिया है, जी रहे हैं। गांव की मौज मस्ती भी की है और शहर की हवा भी खाई है। फिलामेंट लाइट के बल्ब की रोशनी भी देखी है और शहर की चकाचौंध करने वाली रोशनी में भी जीते हैं। એ 300 ઘર છે, રપાસમ જગ્યા ના મળે બેહવાની.
શું વાત કરો? 300 ઘર પતિ હતા. કમણ હોય ને દાડે આ જગ્યા મકાનમાં તો આ ટ્યુશન પાછું ભણતો હું આ. તમારા બિલ્ડિંગમાં તો હતા. આ આ મકાન પાછો છે જૈનો અચ્છા, પેલો રેખો જૈન હા હા હા. मैंने कश्मीर घाटी के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आज यहाँ घूमते घूमते मुझे वो कश्मीर घाटी के मकान वगैरह सब याद आ गए। એ સાહેબે ફોટો સમજી રાખ્યો છે. ખાલી કુદરત વસ્તુ 3 પેઢી 3-4 પેઢી પરિવર્તન આવવાનું ધરતી પરથી આવે. આપણા ગામની ગરમ થયું કે કમાવાથી બધું બહાર ગોમ ભલે છોડી પાઉં આમ તો સુખીથી તેમ રાખે તો એ દુઃખી નહીં. મુંબઈના બજારમાં જઈને એટલે દુઃખી થોડું હોય ને. ના પણ એક સમય હતો ને અહીંયા તે તમારે નગરી હતી કે તારીખમાં નગરી હતી. આ ઉપવાસ હમણાં એક જઈને ઘર આપ્યું વેચાતું. વેચાતું ખાલી 60,000 ઓહો, આ પેલા ઈરભાઈ વાળું ના રાજુભાઈ વાળું રાજુભાઈ વાળું બોમ્બે રહી છે ને એમાં 60,000 અંદર કપાટ ને બપાટ બધું કેટલું બધું છે. આ તો પહેલાંનું જાણકાર વાત તો ખરું ને. એ જમાનામાં 1601 આપેલા છે તકતી વાગેલી. હા. पहले के समय के जैनियों की अगर हम बात करें तो उस समय गांव में रहने वाले जैन हर तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत खुश थे। वे अमीर थे। व्यापार उद्योग ज़्यादातर जैन समुदाय के लोगों के हाथों में था। गांव के मुख्य बाजार में जैनियों की दुकानें थी। जैन व्यापारी जीवन की सभी आवश्यक चीज वस्तुओं की दुकानें चलाते थे। उस समय मुख्य गांव में आसपास के छोटे छोटे गांव के लोग खरीदारी करने आते थे। इस प्रकार उस जमाने के भी जैनी खुशहाल जीवन बिताते थे।
लगभग हर गांव में, गांव के ऊंचे और मध्य भाग में एक जैन मंदिर और उसके चारों ओर एक जैन आवासीय क्षेत्र हुआ करता था। गांव के जैनियों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ देव दर्शन, पूजा, सेवा, उत्सव, महोत्सव का भी बहुत महत्व था। उनके जीवन में शांति और आनंद था। मैंने देखा है उस जमाने में जैन मुनियों, साधु भगवंतों जब गांव का दौरा करते थे, गांव में प्रवेश करते थे, तब वहाँ का माहौल जो है हर्षोल्लास से भर जाता था। जैन और जैनेतर महाराज साहब को अगले गांव वंदन करने जाते थे। फिर जब गांव में प्रवेश होता था तब बैंड बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ महाराज साहब को, साधु भगवंतों को उपाश्रय लाया जाता था और फिर व्याख्यान आदि जो है वो आनंद, बड़ा अद्भुत आनंद था। जैनियों का गांव के हर समुदाय के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते थे। गांव के लोग भी जैन श्रेष्ठियों को शेठ कर संबोधित करते थे, उनका सम्मान करते थे और उनकी सलाह ली जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ विस्तार से दिखाने का मेरा मकसद एक ही है कि नई पीढ़ी जो है, जिन्होंने कभी गांव देखा नहीं है, अपने बाप दादाओं का गांव देखा नहीं है, जिन्होंने अपने बाप दादा कैसे जीते थे उनके बारे में कभी सुना नहीं है, उनको ये सब कुछ पता चले, उनको जानकारी मिले। और धारीसणा तो तीर्थ है। महुड़ी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ अवश्य आना चाहिए। भूगर्भ से मिली प्राचीन 8 प्रतिमा जी एवं हेमचंद्राचार्य सूरी और माणिभद्र वीर की प्रतिमा जियों के दर्शन अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा। धन्यवाद।